आदि पुस्तक तार 1 पर्व 26 एवं 27 पद 26 ए एवं उत्तारे 27 पद पढ़िबा। ए उत्तारु परमेश्वर कहिले आम्भे माने अपना प्रतिमूर्ति और अपना सादृश्य मनुष्यर निर्माण करू। सेमाने जलचर मत्स्यगण और खेचर पक्षीगण और पशुगण और समस्त पृथ्वी और भूमि रे गमनाशील सबू उरगामी जंतु उपरे कर्तृत्व करिवे। अनंतर परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। परमेश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे से ताहाकु सृष्टि कले, पुरुष और स्त्री करी से सेमान को सृष्टि कले। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु नाम धन्यवाद हूँ। तो लिखा अछि 27 पद टिके मु आपण मन कहया पे चाहिबी। अनंतर परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। परमेश्वरଙ୍କ प्रतिमूर्ति रे से ताहाको सृष्टि कले, पुरुष और स्त्री करी सेमान को सृष्टि कले। प्रेज द लॉर्ड। तो एठी आमे देखा पारुछु परमेश्वर जतले अछंती से पूर्वरु अछंती अनादि अनंत परमेश्वर अनंत कालीन पिता से अटंती। तांकर आरंभ शेष केही बुझी पारे नाही, कारण सकल सृष्टि पूर्वरु कोटि कोटि वर्ष पूर्वरु से अछंती। तेबे सेही परमेश्वर मनुष्य को जतले सृष्टि कर गोटे संकल्प कले। 26 रे जे लिखा जी परमेश्वर कहिले आम्भे माने अपना प्रतिमूर्ति रे अपना सादृश्य रे मनुष्यर निर्माण मनुष्य को निर्माण अपना प्रतिमूर्ति और अपना सादृश्य रे निज भଳି से कहारी रूप आमान को देई नाहंती। जगत रे अनेक पशु पक्षी एवं वृक्षलता अच्छी जीव जंतु अछंती। से कहारी रूप देई नाहंती। से निजर रूप रे निजर प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को से सृष्टि कले। गोटे महान उद्देश्य आ मनुष्य को से श्रेष्ठ प्राणी करछन्ते एवं समस्त कर्तृत्व करिवार मध्य गोटे अधिकार दे अछन्ते। मु एथि पई कहया पई चाहूची प्रभु जदि आमनको एई जो अधिकारटी दैछन सृष्टि करछन्ते आपण सादृश्य रे केतेटी सिमिलारी विषय आमनको जीवन रे हम देखि परिबा। प्रभुଙ୍କର जहा प्रभु जहा कहूथिले जहा करूथिले जे भଳି से तांकर जीवन शैली रहितला मनुष्य को मध्य तद्रूप भाव रे चलिबा पई से ताको आपण सादृश्य रे निर्माण करिसन्ते। तेणु से सिमिलारिटी केते विषय मु आपण मानको कहया पे चाहिबी। जहा लिखा है प्रथम कथा माने देखिया परे जोहन लिखित समाचार 8 पर्व तार 12 पद रे गोटे सिमिलारिटी आमे देखि परिबा। यीशु ए कथा कहउचंती। यीशु पुनर्बार लोक मानको शिक्षा दे कहले मु जगतर ज्योति। प्रभु एई जो कार्य करूछंती जेतेबेले मु जगतर ज्योति बोली कहउचंती सेई कथा को हमने देखिया पारिछु। जो समय से पर्वत ऊपर लोक अजित पर्वत रे थिले एवं लोक मान शिक्षा दौले सेठू से ओह्लाई आसिले मंदिर को एवं मंदिर भितर जब प्रवेश करते अनेक लोक तांको निकट को आसिले। प्रत्युषरे सकाल समय निकट को अनेक लोक आसिले। अनेक लोक आसु आसु से स्थान रे केतेक शास्त्री एवं फारुसी माने मध्य जने पापिनी स्त्री को तांको पाखको नहीं आसिले। पाप काम रे धरा हिथिबो ताको आनिले एवं प्रभु जीसु ताको मुक्त कले। तार परवर्ती समय यीशु पुनर्बार ये जो पुनर्बार कहते तो ये जो अद्भुत आश्चर्य कर्म से कले एवं पापिनी स्त्री को जिते मुक्त करदेले मुक्त करने पर से मुक्त कले कहले आज ठारू पाप कर ना ये कथा कहला पर से पुनर्बार लोक मान को शिक्षा दे कहले मु जगतर ज्योति। प्रभु जीशु होचंती जगतर ज्योति। और ये ज्योति संबंध जो देखु एफिसियो 5 तार 9 लिखाई जहाँ प्रकाश पाए ताहा हेची ज्योति। कौन प्रकाश पाउची ना प्रकाश पाए ना सत्य प्रकाश पाए। जेमती ईश्वर वाक्य लिखाई लुक 2 तार 32 पदरे लुक 2 रे 2 रो 32 लिखाई ना लुक 2:32 रे एक कथा को हमने देखा परिछु विजाति मानक प्रति सत्य प्रकाश को ज्योति से होचंती प्रभु जीशु ख्रीस्ट। कहा प्रति ना विजातीय मानक प्रति सत्य प्रकाशक ज्योति होचंती जीशु। प्रेज द लॉर्ड। कारण ए कथा जतले से प्रकाश करछन ए कथा किए कहउछंती कहा द्वारा ना सिमियन जने प्रभुकर दास आ से तांकर द्वारा से मंदिर को जतले आछंती जीशु को उत्सर्ग करिसंती एवं तांको विषय रे भविष्यवाणी से करिसंती। ए होचंती सत्य प्रकाशक ज्योति। कहा निकट रे ना विजाति मानक निकट रे जो माने ईश्वर को जाने नाहंती से मानक निकट रे सत्य प्रकाशक ज्योति होचंती जीशु।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ ଜ୍ୟୋତି। କାହା ନିକଟରେ? ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଯେ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ ଯେ ମାଥ୍ୟୁ 5 ତାର 13 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ସେ କଲେ ନା ସେ ନିଜ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ବଡ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ରହିଛି ସେହି ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁଣ, ସେଇ ସ୍ୱଭାବ, ସେଇ ସତ୍ୟତାକୁ ରଖିଲେ। ଯେମିତି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ ଜ୍ୟୋତି, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ ଜ୍ୟୋତି ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ 5:13 କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କର ସିମିଲାରିଟି ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସିମିଲାରିଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ, ଅନ୍ଧକାର ବାସୀ ଲୋକେ ମହାଲୋକ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ ଯେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ, ତାର ଫିଲିପିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ ଦୁଇ ପର୍ବ ତାର 15 ପଦରେ, ଫିଲିପିଓ 2:15ରେ କେହି ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ପଢିଦେବେ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅମାୟିକ ହୋଇ ଏହି କୁଟିଳ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନିନ୍ଦନୀୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୁଅ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନେ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ 8:12 ଯୋହନ 8:12 କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଠିକ ଅଛି। ସେ ଜ୍ୟୋତି ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଏ କଣ ନା ସତ୍ୟତା, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଲୁକ 2:32ରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସିମିୟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ ଜ୍ୟୋତି। 5:13ରେ ଆମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ତେବେ ଆମେ କଣ? ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଅନ୍ଧକାର ବାସୀ ଲୋକ, କୁଟିଳ ବିପଥଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ହଉଛୁ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। କୁଟିଳ ବିପଥଗାମୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବଡ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯୀଶୁ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯୋହନ 6 ପର୍ବରେ, ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଯିବୁ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ। ତ ସେଇ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି କୁଟିଳ ବିପଥଗାମୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ନେଇ ଆମେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବସା ଉଠା ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସତ୍ୟତା ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ସତର୍କତା ଆମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ନା ଲୁକ 6:36 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି, ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ପିତାଙ୍କର ଗୁଣ, ପିତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ପିତାଙ୍କର ମନୋଭାବ, ଯାହା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ପାଖରେ ସବୁ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଯେପରିକି ଏଇ କୁଟିଳ ବିପଦଗାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ତେବେ ପିତାଙ୍କର ଗୁଣ କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତ ଦୟାଳୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥିଉ ଲେଖା ସୁସମାଚାର 18 ତାର 33 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣକ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମହାଜନ ଠାରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାଜନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେତୁରୁ ସେ ନିବେଦନ କଲେ, ମହାଶୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପିତା ବା ସେ ମହାଜନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟାଳୁ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଋଣ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷମା ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେଇ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଜଣକୁ 50 ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ କଥା ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ, ପିତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଆମେ ଏଇ କୁଟିଳ ଆଉ ବିପଦଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୟା ମନର, ଆମର ପିତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଦରକାର। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୟାଳୁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ ସମରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କିଏ ଦୟା କଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପିତାଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପିତା, ତୁମର ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଦୟାଳୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସିମିଲାରିଟି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆଉ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସଭାରେ ଏବଂ ଆଶିଷ ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସଂଶୋଧନ ହେଉଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 16 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 16 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଛି ନା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର। ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ଅପବିତ୍ରତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଅଶୁଚିତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର 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 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ସିମିଲାରିଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପବିତ୍ର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପବିତ୍ରତା କୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କର ହେବାର ଅଛି ନା 15 ପଦ, ସେ 1:15 ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆଚରଣରେ ପବିତ୍ର ହଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଗାଧୋଇବା, ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ତେଲ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ପବିତ୍ର ହେବା ବିଷୟରେ କୁହା ନାହିଁ, ଅଭିଷେକ ତେଲ ଉପରେ ଢାଳି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ କୁହା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହା ହଉଛି ଯେ ଆଚରଣରେ ପବିତ୍ର। ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ପବିତ୍ର ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର ଏବ୍ରି 12 ତାର 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ। ମାଥିଉ 5ରେ ଦେଖୁଛୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧତା, ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢିବା ଦରକାର। ପବିତ୍ରତାକୁ ମାନେ ବଜାୟ ରଖିବା, ଏଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ସିମିଲାରିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉ ଏଇ ଯୋଉ କୁଟିଳ ବିପଥଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର। କାରଣ ପବିତ୍ର ନହେଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ 22 ବୋଧେ 22:11 କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଉ। ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପଢିବି କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ। ଯେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହେଉ, ପୁଣି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ,
जे पवित्र से आहुरी पवित्र हेउ आमेन। आमेन। जे पवित्र आहुरी पवित्र, कारण मन ईश्वर होचंती पवित्र। जिते पवित्र रिफाइन प्रस्तुत हेबा, तैयारी करिबा, निजको गठन करिबा, प्रत्येक विषय रे हमक दिन प्रतिदिन पवित्रता रु पवित्रता हेबा। गोटे दिन पवित्रता यथेष्ट नुहे, किंतु हमनक समस्त दिन पवित्रता हेबा अछि। तो आम जो ये समस्त कार्य आम जीवन में प्रतिफलित होगा लगे से आमक पिता स्वर्ग रे थाई आनंद करे। तेबे पवित्रता बिनु ईश्वर को तो देखी हेबनी, से आमको पवित्र चतुर्थ विषय मुझे पंचम विषय कहना चाहिए ना, तुम मानकर पिता जीपरी क्षमा करती तुम्हें माने परस्पर को सेपरी क्षमा कर। यहाँ ईश्वर गोटे स्वभाव, से क्षमा कर कि प्रकार भाव क्षमा कले ना, जिते पापिनी स्त्री को आम प्रथम पढ़ुलु, पापिनी स्त्री को जो आनी से कौन कर मशा द्वारा व्यवस्था दी जाए पत्थर फोपाड़ी मारिबा, किंतु ईश्वर तार पाप को क्षमा करते जमती आमर पाप क्षमा कर पाप क्षमा कर। तेणु मनुष्य भाव में हो पारे किए गोटे आमर अपराधी हो पारे, आम विषय किसी अपराध कर किंतु आमको क्षमा करने पड़े। आम जब क्षमा पाइबा आशा रखा ताल आमको क्षमा करने को। तेणु से प्रभु जीशु यही कथा कहते जे तो आम भलरे जानिबा दरकार। योहान लिखित सुसमाचार आम जो देखुचु 13 पर्व कौन लिखाई ना, प्रभु जीशु यही कथा कहते मु 12 पदर कहते ना, मु तुम मान प्रति कौन करे कि तुम्हें माने बुझुअछ। प्रभु आम प्रति कौन कर जो अनुग्रह दान देटा को आमको बुझा पड़े। तो जो बुझा से आम यही कम कर 14 पदर लिखा अच्छे 13-14 लिखाई ना, अतएव प्रभु और गुरु जे मु जदि तुम मानकर पाद धोईदी अच्छी तेबे तुम मानकर मध्य परस्पर पाद धोइबा कर्तव्य। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम धन्यवाद हो। से निजे प्रभु एवं गुरु हुए, अवश्य से निजे प्रभु एवं गुरु आ से प्रेरित मानकर पाद जो धोउछंती से समय से कहते जे मु जदि गुरु एवं प्रभु हुई तुम पाद धोई देछि ताहले तुम माने मध्य परस्पर पाद धोइबा उचित बा कर्तव्य। आमे हमर कर्तव्य को बुझिबा, कारण आम परस्पर प्रति मध्य जे स्नेह श्रद्धा प्रेम ख्रीष्टन प्रेम रे आमको बढ़िया पड़े। कारण आम विशेष लोक मान मध्य अच्छु, विशेष लोक ये कहबी जो मैंने ईश्वर को जानी ना, विशेष प्रभु को आम जाचु कि अनेक अच्छा प्रभु को जानी ना, विपदगामी कुटिल वंश लोक अधार्मिक पापी लोक मान मध्य जो आम अच्छु जीवन वाक्य आम पाखे अच्छी आ जीवन वाक्य नहीं आम चाहूँ से जीवन वाक्य आम भितर हेतु आमको आलोक स्वरूप से कर सत्य प्रकाशक ज्योति आम्भे माने से कहले ना तुम्हें माने मध्य जगतर ज्योति एक कथा से कहले। किंतु मन रखिबा दरकार जे गोटे कथा से मध्य कहउछंती ना, यीशु अपन शिष्य मान कोई कथा कहूथिले जे तुम्हें माने समस्ते सूची नुह बोली करे, तुम माने सूची किंतु तुम मान को मध्य समस्ते सूची नुह बोली मध्य कहउछंती। तेणु आम को एक कथा से जिहुदा को से देखिक कहते जेहेतु जिहुदा पाखे अच्छा से समय से कहते तुम्हें माने सूची। तो आम जो जगत में चलुचु हो पारे आम जीवन के छोट छोट कौन कौन दुर्बलता आसिले ताहा आम जीवन न रहू, आम जीवन टाक आम बाहर कर जिते पारुछु आम परिष्कृत हो रहा, निर्मल हो रहा, पवित्र हो रहा, अनिंदन हो रहा, आचरण पवित्र होगा। कारण ख्रीष्टर गुण चरित्र आम जीवन में प्रतिफलित जदि ताहा हेबो ताहले माने दिन राति बसी उपासना करिबा, ईश्वर धन्यवाद करिबार सार्थक पूरा है। प्रभु जो आपण सादृश्य प्रतिमूर्ति रे आमन को तैयारी करिछ, सदा प्रभु परमेश्वर जो तैयारी करिछंती निर्माण करिछंती ताहार सार्थक पूरा होई पारि। प्रभु अपना वाक्य दी आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।